آج سے پہلے تو کبھی ابا کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ پریشانی چہرے سے آیا ہوتی۔ نہ جانے ابا کو آج کون سی خوشخبری مل گئی ہے۔ میں ابا کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی۔ ابا کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں کھڑی ہوئی اور بولی، کیا بات ہے؟ آج تو میرے ابا بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ پاس بیٹھی ماں جو کہ سبزی کاٹ رہی تھی، وہ بھی بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، لگ رہا ہے آج تیرے ابا کی لاٹری نکل آئی ہے۔ تبھی ابا بولے، بھائی لاٹری کیا چیز ہے؟ مجھے تو آج لاٹری سے بھی بڑی خوشخبری ملی ہے، میری پیاری بیٹی مریم کی جاب ہو گئی ہے۔ اماں خوشی سے اچھل پڑی اور بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سچ میں مریم کی جاب ہو گئی ہے؟ ابا نے جواب دیا، ہاں یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ ابا اتنے خوش تھے لیکن میرے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ میرا شوق دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ ویسے بھی ابا نے مجھے ڈاکٹری کی طرف لے جانے کی بجائے مجھے یہ شعبہ اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ جیسے ہی میں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا، ابا بازد تھے کہ میں اپلائی کروں تاکہ میری جاب ہو جائے۔ میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا۔ جیسے ہی NTS دیا، اس میں کافی اچھے نمبرز لیے تھے اور میرا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے نوکری ملنے میں دیر نہیں لگی۔ ابا نے میرے چہرے کی مایوسی بھانپ لی تھی تو ابا میری طرف دیکھ کر میرے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، مریم کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ مانتا ہوں تمہارا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن بیٹا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا۔ اس سے زیادہ تیرے باپ کی حیثیت نہیں تھی۔ تبھی میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور بولی، نہیں ابا، بس جب انسان کے خواب ٹوٹتے ہیں نا تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ابا نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور دیکھ لینا ایک دن آپ کی بیٹی سچ میں آپ کا سر فخر سے اونچا کر دے گی۔ ابا مسکراتے ہوئے بولے، بھائی مٹھائی کہاں ہے؟ جلدی سے مٹھائی منگواؤ، ہماری بیٹی 16 اسکیل کی ٹیچر لگی ہے۔ پورے محلے میں ایک روب ہوگا میرا کہ بھائی میری بیٹی تو ٹیچر ہے۔ کتنے خوش تھے ابا کہ میری بیٹی پرائمری اسکول کی ٹیچر بن گئی ہے، لیکن اپنے ابا کو خوش دیکھ کر ان کی خوشی میں بھی شریک ہو گئی۔ دل بھلے سے بہت اداس تھا۔ اگلے ہی دن میرا جوائننگ کا پہلا دن تھا۔ اسکول ہمارے گاؤں سے باہر والی سائڈ تھا۔ پیدل جانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ ہمارے گاؤں کی بڑی لڑکیاں جو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کالج یا ہائی اسکول جاتی تھی، انہیں شہر جانا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے بچوں کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی۔ ابا نے اسی وین والے سے بات کر لی اور میں وین میں آج پہلے ہی دن اپنے اسکول گئی تھی۔ یہ اسکول بالکل ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب اور ویران جگہ میں بنا ہوا تھا۔ ارد گرد آبادی بہت ہی کم تھی، چند ایک گھر ہی آس پاس تھے۔ اسکول کی بیک سائڈ بالکل ویران اور سنسان پڑی تھی۔ جاتے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہاں کافی دیر سے ہیڈ ٹیچر نہیں تھی۔ یہاں کی 2 ٹیچرز تھیں جو پورے اسکول کو سنبھال رہی تھی۔ اسکول کا سارا نظام درہم برہم پڑا ہوا تھا، کوئی بھی نظم و ضبط نہیں تھا۔ پہلے دن جاتے ہی میں نے پہلے اسکول کی اچھے سے ساری صفائی کروائی اور پھر آفس کا سارا کام دیکھا۔ جو کمیاں تھیں وہ بھی دیکھی۔ آفس کا بہت برا حال تھا۔ میں نے خود سارا آفس سیٹ کیا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کچھ بچے دروازے میں کھڑے میری طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے جیسے ہی پیچھے مڑ کر ان بچوں کو دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ تینوں بچے تو انتہائی۔ میرا نام مریم ہے، ہم 5 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ ویسے بھی ایک میرا بڑا بھائی بھی تھا جو کہ میرے ابو کی پہلی بیوی سے تھا۔ ابو کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بھائی اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ابا بتاتے ہیں کہ بھائی کی پیدائش ان کی شادی کے 12 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ پھر ابھی وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ایسے حالات میں کوئی بھی انہیں سنبھالنے والا نہیں تھا۔ میری ایک پھپھو تھی، وہ اس وقت غیر شادی شدہ تھی، لیکن ابو کی پہلی بیوی سے اختلافات کی وجہ سے وہ میرے سوتیلے بھائی کو نہیں سنبھالتی۔ اسی وجہ سے رشتہ داروں کے کہنے کلونے سے ابا نے دوسری شادی کرنا چاہی۔ دوسری شادی انہوں نے میری ماں سے کی۔ میری ماں یتیم اور مسکین، ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کو ان کے نانا نہیں پالا تھا۔ اس وقت ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ میری ماں کے نانا نے مجبوری کے تحت میرے ابا کی نوکری دیکھ کر میری امی کا نکاح ابا سے کر دیا۔ امی بہت چھوٹی تھی،
ان کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ میرے ابا اس وقت 40 سال کے تھے۔ کسی طرح بھی ان دونوں کا جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن مجبوراً میری امی کو ابا سے نباہ کرنا پڑا، اور ابا بھی میری امی سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ امی میرے سوتیلے بھائی کو بہت پیار محبت سے پال رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری پھپھو سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ، یعنی میری دادی کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی، جبکہ ابو الگ تھے۔ جب سے ابو کی شادی ہوئی تھی تب سے ابو الگ رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے میرا سوتیلا بھائی تھوڑا بڑا ہونے لگا، میری پھپھو ان کو اپنے قریب کرنے لگی اور ان کے دل میں میری ماں کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ ماں بہت کوشش کرتی کہ بھائی اور ابو کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ ماں سارا دن بھائی کو سنبھالتی، اس کے سارے کام کرتی، لیکن میری پھپھو نے اس کے دل میں نفرت پیدا کرنی شروع کر دی۔ وہ بہت چھوٹا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ماں سے بدتمیزی کرنے لگا، ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگا۔ ماں کافی زیادہ پریشان تھی۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ پھپھو نے یہ بات بھی میرے بھائی کے دماغ میں ڈال دی کہ میری امی اور ابو زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جبکہ بھائی سے نہیں کرتے۔ وہ آہستہ آہستہ اس بات کو نوٹ کرنے لگے، اور یہ بات ایک زہر کی طرح ان کے دماغ میں پھیل چکی تھی۔ اب جب کبھی ابو میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے اور بھائی کے لیے بھی لے کر آتے، تو بھائی یہی کہتا کہ اس کی چیز اچھی ہے اور میری اچھی نہیں ہے۔ پھپھو نے اس کے دماغ کو اتنا زیادہ گندا بنا دیا تھا کہ وہ ہر چیز نیگیٹو ہی سوچتا تھا، کبھی بھی پازیٹیو نہیں سوچتا تھا۔ حالانکہ ماں اور ابو دونوں ہی اسے بہت زیادہ محبت کرتے۔ ماں بالکل اپنے بیٹوں کی طرح اسے پیار کرتی، اور وہ اتنی چھوٹی تھی لیکن پھر بھی اپنی ساری ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔ اچانک سے میرے چچو کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اپنی بہن اور ماں کو یوں تنے تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اتنا دکھ اٹھانے کے بعد بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی، جبکہ دادی انہیں سمجھاتی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن پھپھو اپنی سازشوں سے باز نہیں آتی تھی۔ ماں جب بھی کھانا کھانے لگتی تو وہ کھانے کا دھیان رکھتی۔ اسی طرح کرتے کرتے ماں نے ہم 5 بہنوں کو جنم دیا، لیکن مشکل حالات انہوں نے برداشت کیے تھے۔ وہ ابو کو کچھ بھی بتاتی تو پھپھو ابو سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے۔ پھر ابا امی کو یہی سمجھاتے کہ تم خاموش ہو جایا کرو، ان کی شروع سے ہی عادت ہے، اب میں کیا کروں، انہیں تنے تنہا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر پھپھو کا اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ابو نے ان کی شادی کر دی، لیکن اس وقت تک بھائی کا پورا دماغ میرے امی اور ابو کے خلاف ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ان دونوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ بالکل تنہا رہتا، حالانکہ سارے کام ابھی بھی اسے امی کر کے دیتی تھی، لیکن اسے اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آتا، کھانا کھاتا اور باہر نکل جاتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ قسم کے لڑکوں میں ہو گیا تھا۔ ابا اسے پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، لیکن اس نے خود ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، اور بری صحبت نے اسے نشے پر لگا دیا۔ میرے ابو ایک اسکول ٹیچر تھے، ان کی سیلری سے ہمارے گھر کا سارا نظام چل رہا تھا۔ پھر پھپھو کے جہیز کے لیے ابا نے بہت زیادہ قرض لے لیا تھا، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے ہم 5 بہنوں کو بھی پڑھا رہے تھے۔ میں چونکہ اپنی بہنوں میں بڑی تھی، اسی وجہ سے میں نے جیسے ہی بی اے کیا تو ابا نے مجھے ریگولر بی ایڈ اور ایم ایڈ کروانے کے لیے لاہور ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ اب میری اخراجات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، لیکن میرے ابو بالکل گھبراتے نہیں تھے۔ میں نے بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ بھی کیا، پھر ایم اے کیا۔ میرے ابو کا شوق تھا کہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک قابل ٹیچر بنا دے، لیکن میں اس شعبے میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرا شروع سے ہی اور شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں۔ میرے اس شوق کے بارے میں ابو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وہ مجبور تھے۔ وہ کیا کرتے، پھپھو کی شادی پہ اتنے زیادہ اخراجات ہو گئے تھے کہ ابا اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ قرض اتارتے تھے، اور پھر کچھ کمیٹیاں ڈال کر میری امی نے وہ قرض اتارا بھی۔ ابھی بہت سا قرض ان کے سر پر تھا، جن کے پیسے دینا تھے۔ وہ ہر روز دروازے پر آ کھڑے ہوتے، جیسے تیسے کر کے ہم لوگ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ ابا میرے اور بہنوں کے تعلیمی اخراجات بھی پورے کرتے۔ میرے سوتیلے بھائی کو اس بات سے بھی بھرپور اعتراض رہتا کہ اپنی بیٹیوں پر اتنا خرچ کرتے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، حالانکہ ہر مہینے ابا اسے کچھ نہ کچھ جیب خرچ ضرور دیتے تھے۔ لیکن پھر ابا کو پتہ چلا کہ وہ نشے پر لگ گئے ہیں، اور بری صحبت نے انہیں نشے پر لگا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ابا بھائی کو ضرورت سے زیادہ پیسے دینے سے گریز کرتے۔
ابا نے بہت سمجھایا، اماں نے بھی سمجھایا، لیکن وہ کسی کی کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے اور کہہ دیتے میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی گزاروں، کوئی بھی میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرے۔ ابا بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ ابا اسکول سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ کچھ بڑھاپا تھا، کچھ گھر کی پریشانیوں نے ابا کو بہت پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ابا اب کافی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے اور بیمار بھی، کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ ہو جاتا۔ ہم سب فکر مند رہتے تھے۔ جیسے ہی میرا M.Ed کمپلیٹ ہوا میں گھر آ گئی۔ اتنی دیر سے میرے ماں باپ میرے ہاسٹل کے ڈیوز اور یونیورسٹی کے اخراجات پورے کر رہے تھے۔ اب میں مزید انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میں M.Phil کروں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ اگر میری جاب لگ گئی تو میں آگے اپنی تعلیم مکمل کروں گی، نہیں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی میرا رزلٹ آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے ٹیچرز کی جاب آ گئی۔ ابا مجھ سے کہتے تھے کہ میں اپلائی کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی میرا ٹیچنگ کے شعبے میں جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ لیکن پھر ابا کو یوں مجبور دیکھ کر میں نے ابا کی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ اس وقت صرف ابا کی پینشن آ رہی تھی، جس سے گھر کے اخراجات پورے ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ ابا نے 1-2 بھینسیں رکھ لی تھی، جن کا دودھ بیچ کر تھوڑا بہت گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھائی کے ہر روز کے لڑائی جھگڑے نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا۔ غربت سے تو جیسے تیسے کر کے ہم لوگ لڑ رہے تھے، لیکن بھائی کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور جب بھی گھر آتا تو گھر میں ادھم مچا دیتا۔ کبھی ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا، ماں کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے چھین کر لے جاتا۔ وہ ماں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس بات پہ ہم 5 بہنوں کو بہت زیادہ غصہ آتا۔ ہم بھی اپنی ماں کی ہمدردی میں بولتی تو وہ ہمیں بھی مارنے پیٹنے لگ جاتا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ ایسا بھائی ہونے سے بہتر تھا کہ نہ ہی ہوتا۔ اسے تو اس وقت اس عمر میں ابو کا سہارا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے میری ماں اور باپ دونوں کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہ سب میری پھپھو کا کیا دھرا تھا۔ اب وہ خود بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن بھائی کے اندر اتنا زہر بھر گئی تھی کہ وہ امی اور ابو اور ہم 5 بہنوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی جب اکیلے پاتا تو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا۔ میرے ابا کی زیادہ زمین تو نہیں تھی، تھوڑی سی زمین تھی جو کہ انہیں وراثت میں ملی تھی، وہ بھی ٹھیکے پر دی ہوئی تھی۔ اب جب سے ابا ریٹائر ہوئے تھے اس میں خود ہی کھیتی باڑی کرتے، کچھ بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ لگاتے اور کچھ کھانے پینے کا اناج، لیکن بھائی کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ ایک دن وہ جیسے ہی گھر آئے آ کر ابا سے کہنے لگے میرے حصے کی زمین مجھے دے دیں، میں زمین کو بیچوں یا رکھوں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی ابا بولے تمہیں زمین کا حصہ دے دوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کی میں نے شادی کرنی ہے، اور پھر چھوٹا بیٹا ہے، اس کے پڑھائی کے اخراجات بھی ہوں گے، میں بوڑھا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا جو وسیلہ ہے میں وہ بھی ان سے چھین لوں۔ بھائی بولا کیوں، کیا یہ زمین میرے حصے میں نہیں ہے؟ مجھے حصہ دیں، مجھے حصہ چاہیے۔ نہ جانے اس کے مائنڈ میں یہ بات کس نے ڈال دی تھی، وہ بار بار بس اتنا کہہ رہا تھا کہ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہی دنوں سارا دن ابا گھر نہ آتے، طبیعت بھی دیکھتے ہی دیکھتے بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی ابا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج ضرور کوئی خوشی کی بات ہے، جو ابا خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں حیران تھی کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی ابا کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ پریشانی چہرے سے عیاں ہوتی تھی۔ نہ جانے آج میرے ابا کو کون سی خوشخبری مل گئی ہے۔ میں ابا کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ابا کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں کھڑی ہوئی اور بولی ابا کیا بات ہے، آج تو میرے ابا بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ پاس بیٹھی ماں جو کہ سبزی کاٹ رہی تھی وہ بھی ابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی لگ رہا ہے آج تیرے ابا کی لاٹری نکل آئی ہے۔ تبھی ابا بولے واہ بھائی، لاٹری کیا چیز ہے، مجھے تو آج اس سے بھی بڑی خوشخبری ملی ہے، میری پیاری بیٹی مریم کی جاب ہو گئی ہے۔ اماں خوشی سے اچھل پڑی اور بولی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ میں میری مریم کی جاب ہو گئی ہے؟ ابا نے جواب دیا ہاں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ ابا اتنے خوش تھے لیکن میرے چہرے پر اداسی چھا گئی، میرا سارا شوق دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ ویسے بھی ابا نے مجھے ڈاکٹر کے شعبے کی طرف جانے کے بجائے
मुझे टीचर्स का शुबा इख्तियार करने के लिए कहा था। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो मेरी जॉब हो गई थी। मैंने पहली दफ़ा ही तो अप्लाई किया था। NTS में टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स लिए थे। उसके बाद इंटरव्यू में भी कामयाब रही। मेरा तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। इसी वजह से मुझे नौकरी मिलने में देर नहीं लगी। अब्बा ने मेरे चेहरे की मायूसी भांप ली थी और मेरी तरफ देखकर मेरे सर पर प्यार देते हुए बोले, देखो बेटा मरियम, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं मानता हूँ तुम्हारा शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन बेटा जितना मुझसे हो सका था मैंने किया। इससे ज्यादा तेरे बाप की हैसियत नहीं थी। तभी मैंने अब्बा का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं अब्बा, बस जब इंसान के ख्वाब टूटते हैं ना तो उसे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और देख लेना एक दिन आपकी बेटी सच में आपका सर फख्र से ऊंचा कर देगी। तभी अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, मिठाई कहाँ है? जल्दी से मिठाई मंगवाओ। हमारी बेटी 16 स्केल की टीचर लगी है। पूरे मोहल्ले में एक रोब होगा मेरा कि भाई मेरी बेटी तो हेड टीचर है। हम मेरे प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर होने पर अब्बा इतने ज्यादा खुश थे कि ये खुशी देखकर मैं भी उनकी खुशी में शरीक हो गई। दिल बहुत उदास था। अगले ही दिन मेरा ज्वाइनिंग का पहला दिन था। स्कूल हमारे गांव से बाहर वाली साइड पर था। पैदल जाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता। हमारे गांव की बड़ी लड़कियां जो कि हाई एजुकेशन के लिए शहर जाती थी, गांव वालों ने उनके लिए वैन लगवाई हुई थी। अब्बा ने उसी वैन वाले से बात की और अगले ही दिन मैं वैन में स्कूल चली गई। एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था। ये बहुत अजीबोगरीब और वीरान सी जगह पर बना हुआ था। इर्द गिर्द आबादी भी बहुत कम थी। चंद एक घर ही आसपास थे। स्कूल की बैक साइड बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी थी। जाते ही मुझे पता चला कि यहाँ काफी देर से हेड टीचर नहीं थी। यहाँ की 2 टीचर्स थी जो पूरे स्कूल को संभाल रही थी। स्कूल का सारा निजाम दरहम बरहम हुआ पड़ा था। कोई भी नज़्मो ज़ब्त नहीं था। पहले दिन जाते ही मैंने स्कूल की अच्छे से सफाई करवाई। फिर ऑफिस का सारा काम देखा। जो कमियां थी वो भी देखी। ऑफिस का हाल बहुत बुरा था। मैंने खुद ही सारा ऑफिस सेट किया। मैं काम में मसरूफ थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ बच्चे दरवाजे में खड़े मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैं हैरानगी से उनके जैसे ही पीछे मुड़ी, उन बच्चों की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तीनों बच्चे तो इंतहाई खूबसूरत थे और ऐसे में मेरा मजाक उड़ा रहे थे जैसे मैं उनकी टीचर नहीं छोटी बहन हूँ। फिर अचानक वो बच्चे मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं बहुत हैरान थी कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैंने बाहर निकलकर देखना चाहा, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। न जाने इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे। शायद वो अपने क्लासरूम में चले गए हों। दोनों टीचर्स अपनी अपनी क्लास में पढ़ा रही थी। बाकी क्लासेस बिल्कुल फ्री पड़ी थी। मैंने सोचा क्लासेस का राउंड ले लेती हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। आज मैं बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन ही करवाया था। तभी मेरी नज़र उन्हीं तीनों बच्चों पर पड़ी जो बिल्कुल बैक वाली साइड पर बैठे थे। वो उसी तरह अपनी शरारतों में मगन थे। मैं जो बातें कर रही थी वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे। मैं बच्चों को डांट कर पहले ही दिन उन पर बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहती थी। इसी वजह से मैंने प्यार से उन्हें मना किया। वो तीनों खुश हो गए। उनके ये मासूम चेहरे जो इंतहाई दिलकश थे, न जाने क्यों मेरे दिल में उतरते चले गए। अब मेरी स्कूल की छुट्टी का टाइम आधा घंटा पहले का था, जबकि वैन वाले अंकल आधा घंटा लेट आते थे, क्योंकि कॉलेज की लड़कियों को आधा घंटा लेट छुट्टी होती थी। इसी वजह से मुझे वहीं बैठकर वैन का इंतजार करना पड़ा। काफी देर हो गई थी, लेकिन वैन आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जो अभी गेट पर पास लगे दरख्त के नीचे वैन का इंतजार कर रही थी, हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि गेट कीपर भी गेट से बाहर वाली साइड पर खड़ा था, तो फिर कौन हो सकता। सब बच्चे भी जा चुके थे। दोनों टीचर्स भी चली गई थी। स्कूल में तो कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे अम्मी की वो बात याद आ गई कि ये स्कूल, मदरसे और वीरान जगहों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है, कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं। फिर मैंने इसे अपना वहम समझा। थोड़ी देर के बाद वैन आ गई थी और मैं वैन में बैठकर घर आ गई। घर आते ही मेरे जहन में वही बात थी कि न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक से उन बच्चों का मेरे करीब आना और फिर गायब हो जाना। फिर मुझे ऐसे महसूस होना जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं की। काफी देर उसको सोचने के बाद मैंने अपने दिमाग को उससे आजाद किया। अगले ही दिन तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। जब मैं स्कूल पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि अभी स्कूल लगने में 20 मिनट पड़े थे।
बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे। वो तीनों बच्चे आज बहुत उदास नजर आ रहे थे। उन तीनों बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। इंतहाई मासूम चेहरे के साथ वो बच्चे बिल्कुल खामोश थे। उनकी ये खामोशी देखकर मैंने सोचा मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि कल तो ये इतनी ज्यादा शरारतें कर रहे थे और आज इतने खामोश और परेशान से लग रहे हैं। स्कूल का डिसिप्लिन कल से काफी बेहतर था। टीचर्स भी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। ये देखकर मैं खुश हुई कि शायद मेरी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल बच जाएगा। जैसे ही मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई, वो तीनों बच्चे बैठे पीछे बगौर मेरी तरफ देख रहे थे। उनके उदास चेहरे बता रहे थे कि कुछ न कुछ बात जरूर है। जैसे ही ब्रेक हुई, मैं ऑफिस में जाकर बैठ गई। मैंने सोचा पहले मैं लंच कर लूं। सुबह ही अम्मी ने टिफिन तैयार करके दिया था, क्योंकि मेरी आदत थी कि सुबह टाइम पर नाश्ता नहीं करती थी, कभी चाय का कप ले लेती। इसीलिए अम्मी ने मुझे साथ टिफिन दे दिया था, क्योंकि अम्मी मेरी सेहत के बारे में ज्यादा परेशान रहती थी। अभी मैं टिफिन खोले पहला लुकमा मुंह में डालने लगी कि वो तीनों बच्चे फिर से दरवाजे में खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही बोली, आओ बेटा, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? कोई मसला है? अंदर आ जाओ। मेरी ये बात सुनकर वो 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था, इंतहाई परेशानी के आलम में जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुए, मैंने उन्हें देखते ही वो लुकमा जो अभी मेरे मुंह में डालने वाली थी दोबारा से टिफिन के अंदर रख दिया और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या बात है बेटे? क्या कोई परेशानी है? क्या टीचर्स ने कुछ कहा है आपको? तो वो बोली, नहीं, भूख लगी है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि शायद ये तीनों बच्चे भूखे थे, इसी वजह से इतना ज्यादा परेशान थे। मैंने उन तीनों को ऑफिस में पड़ी कुर्सियों पर बिठाया और अपना टिफिन उनके सामने कर दिया। ये लो बेटा, खाना खाओ। वो तीनों खाने पर ऐसे झपट पड़े जैसे कई दिन से भूखे थे। मैं हैरान थी कि कैसे माँ बाप बच्चों को भूखे स्कूल भेज देते हैं। मैंने सोचा इनके माँ बाप से बात करती हूँ कि बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेजा करें। इसी वजह से इनकी सारी अटेंशन पढ़ाई से हट जाती है और तालीम पर मुकम्मल फोकस नहीं कर पाते। तभी मैंने उनसे पूछा, आप यहीं इस गांव के रहने वाले हैं? आगे से वो तीनों खामोश थे। उन तीनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर दोहरा कर पूछा, बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? तभी उनमें से लड़की बोली, मेरा नाम रानिया है, ये दोनों मेरे भाई हैं, एक हादी और एक अब्दुल बारी। फिर से मैंने उससे पूछा, आप इसी गांव से हो? लेकिन इस सवाल पर वो फिर खामोश हो गई। मैंने दोबारा दोहरा कर उससे यही बात पूछी। मैंने सोचा कल जैसे ही मैं स्कूल आऊंगी, गेट कीपर से कहकर इनके माँ बाप को बुलवा लूंगी, क्योंकि चौकीदार तो सब बच्चों के बारे में जानते थे। कुछ हमारे ही गांव से आते थे और कुछ करीबी गांव से, और यहाँ पर जो 4-5 घर थे उन्हीं में रहने वाले बच्चे थे। तो न जाने ये बच्चे कहाँ से आते, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने गांव का नाम बताया ही नहीं था। उन बच्चों ने खाना खाया। वो खाना जो सिर्फ मेरे लिए था, वो तीनों खाकर होश व हवास में आए थे। वो तीनों काफी देर से परेशान थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो मेरी तरफ देखकर बाहर निकल गए थे। मेरा दिल भी खुश हो गया। मेरी भूख ही मिट गई थी। उन बच्चों को खाना खिलाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। बच्चों के साथ मेरी अटैचमेंट ज्यादा होती जा रही थी। अब मेरा बहुत ज्यादा दिल लगने लगा था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता कि यहाँ आकर मैं अपनी सारी टेंशन परेशानियां खत्म कर देती हूँ। और ये बच्चे हैं, इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर एक नई जिंदगी मिलती थी। ये सारे बच्चे मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लगते। हालांकि उस वक्त मैं गैर शादीशुदा थी, लेकिन कहते हैं ना कि औरतों में ममता के जज्बात ज्यादा होते हैं। शायद इसी वजह से बच्चों को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता। और ये तीनों बच्चे तो इंतहा के खूबसूरत थे। उन्हें देखते ही कुछ अपनायत सी महसूस होती। उस दिन छुट्टी के वक्त जैसे ही मैं गेट के आगे खड़ी वैन का इंतजार कर रही थी, चौकीदार ने ऑफिस में मुझे कुर्सी ला कर दी और बोला, मैडम आप इस पर बैठ जाएं, आपकी वैन तो काफी लेट आती है। इतनी बात कहकर चौकीदार बाहर निकल गया और मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आज फिर मैं उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि वो बच्चे मेरे पीछे खड़े हंस रहे हैं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। सच में वो तीनों बच्चे मेरे ही पीछे खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही बोली, आप लोग अभी तक गए नहीं हो? लेकिन अभी तो आप स्कूल में मौजूद नहीं थे, तो अब कहाँ से आ गए हो? किसी क्लासरूम में बैठे थे? तभी उनमें से एक बच्चे ने नफी में सर हिलाया। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी। मैंने चौकीदार को आवाज दी, चचा बशीर अंदर आए।
जैसे ही वो अंदर आए मैं बोली, चाचा ये तीनों बच्चे अभी तक स्कूल में क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें कोई लेने नहीं आया अभी तक? चाचा बशीर हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए बोले, मैडम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप किन बच्चों की बात कर रही हैं। यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है। हैरानगी से चौकीदार चाचा बशीर की तरफ देख रही थी और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको ये खड़े तीनों बच्चे नजर नहीं आ रहे? ये तीनों बच्चे कल आप इनके माँ बाप को स्कूल बुलवाकर मुझसे मिलवाए। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन चौकीदार हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा था और बोला, मैडम मैं नहीं जानता आप किन बच्चों की बात कर रही हैं। आप उन बच्चों के नाम बताएं, मैं उन बच्चों के माँ बाप को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो कल ही आपसे आकर मिल लेंगे। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर चौकीदार को ये बच्चे नजर क्यों नहीं आ रहे थे। मैं बोली, कमाल करते हैं आप। मैंने चौकीदार को बताया कि लड़का, उसका नाम हादी और उसका भाई अब्दुल बारी और रानिया, उन तीनों के माँ बाप को बुला दे। चौकीदार एक दफा फिर हैरान था और बोला, मैडम इन तीनों नामों के बच्चे तो हमारे स्कूल में मौजूद ही नहीं है। अब की बार हैरानगी का एक और झटका मुझे लगा। न जाने इस चौकीदार का दिमाग खराब हो गया था। मुझे लग रहा था ये मेंटल है। अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि मेरी वैन आ गई। चौकीदार ने जैसे ही मेरी वैन की आवाज सुनी तो बाहर की तरफ लपका और बोला, मैडम आपकी वैन आ गई है। तभी मैं उन तीनों बच्चों से बोली कि आप लोग अब घर चले जाओ, लेकिन आपके अम्मी अबू तो अभी तक आए ही नहीं। मेरी ये बात सुनकर उनमें से वो लड़की रानिया बोली, हम खुद चले जाते हैं, हम चले जाएंगे। फिर मैंने चौकीदार से जाते हुए कहा, इन बच्चों का ध्यान रखना। अब फिर वो हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा था। मैं घर चली गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि न जाने चौकीदार ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा था, जबकि बच्चे बिल्कुल मेरे करीब खड़े थे। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है। अजीब किस्म का इंसान है। ये क्या बच्चों का ध्यान रखेगा? ये क्या निगरानी करेगा स्कूल की, जिसे इतना नहीं पता कि बच्चे मेरे करीब खड़े उन्हें देख भी रहे हैं। शायद उसकी नजर वीक है। मैं बहुत कुछ सोच रही थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि अम्मी ने मुझे आवाज दी, मरियम बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो, तुम्हारे अब्बा भी आ गए हैं। मैं कमरे से बाहर निकली तो अब्बा दस्तरखान पर बैठे थे। अब्बा को देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब्बा ने वैसे ही पहले की तरह प्यार किया। पांचों बहनें और छोटा भाई भी दस्तरखान पर था, लेकिन बड़ा भाई अभी तक घर नहीं आया था। तभी थोड़ी देर के बाद घर का दरवाजा खुला। बड़ा भाई गुस्से से लाल पीला होता अंदर आया और आते ही अब्बा का गिरेबान पकड़ लिया और बोला, बताएं क्यों नहीं देते मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा? मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। बेचूं या रखूं, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरी 4 बहनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हम 5 बहनें अपने भाई की तरफ लपकी और अब्बू का गिरेबान छुड़वाया। तभी मैंने एक जोरदार थप्पड़ भाई के मुंह पर दे मारा और बोली, शर्म नहीं आती आपको? ये आपका बाप है। भाई दोबारा से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब आपकी ज्यादतियां नहीं चलेंगी। बहुत कुछ सह लिया मेरी माँ ने और मेरे बाप ने। बताएं कितना हिस्सा है आपका? तब वो ढिठाई से बोले, तुम क्या दोगी मेरा हिस्सा? वैसे भी तुम दे क्या सकती हो? तुम पे आज तक बहुत खर्च किया है और मुझे दिया क्या है उन्होंने? तभी मैं बोली कि अब्बा आप दे क्यों नहीं देते इसका हिस्सा? क्यों हर रोज बेइज्जत होते हैं हम? ये सब कुछ नहीं देखा जाता। हम 5 बहनें बुरी तरह से रो रही थी। अब्बा की आंखों में भी आंसू थे। उस वक्त अब्बा जो खुद को मजबूत साबित करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों से अपनी आंखों में आने वाली नमी नहीं छुपा सके। पानी उनकी आंखों से मुकम्मल तौर पर झलक रहा था। अपने अब्बा की ये मायूसी मुझसे देखी नहीं गई। खाना किसी एक बंदे ने भी नहीं खाया। उसी तरह खाना पड़े का पड़ा रह गया। सारी रात परेशानी में गुजर गई। मैंने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरी आंखें सूजी हुई थी। अपने बाप की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। न जाने अब्बा उसको उसका हिस्सा क्यों नहीं दे देते थे। मैं बार बार यही सोच रही थी। मैंने सोचा आज जाते हुए कि अब्बा को समझा कर जाऊंगी कि जितना इसका हिस्सा है इसे दे दे, हमारी तरफ से भाड़ में जाए। लेकिन अब्बा मेरे उठने से पहले ही खेतों में जा चुके थे। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, बैग उठाया और स्कूल चली गई। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान थी। ना ही क्लास में दिल लगा और ना ही बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा सकी। दिमाग था कि बोझल हुआ पड़ा था। आज मैंने अम्मा से कहकर टिफिन में रोटी कुछ ज्यादा डलवा ली थी, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा भूखा हो और मेरी वजह से उसकी भूख मिट जाए। आज फिर जैसे ही मैंने टिफिन खोला,
وہ تینوں بچے دوبارہ سے دروازے میں کھڑے تھے۔ میں نے انہیں آواز دے کر اپنا ٹفن دے دیا۔ خود تو کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، دل تو ویسے ہی غموں سے بھرا پڑا تھا۔ تینوں بچے پھر سے سیر ہو کر کھانا کھانے لگے، لیکن اس دفعہ وہ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی چھٹی کا ٹائم ہوا تو میں نے محسوس کیا وہ تینوں بچے آج بھی میرے پیچھے کھڑے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ان کے والدین کو بلانا تھا۔ میں ابھی چوکیدار کو آواز دینے ہی والی تھی کہ ان میں سے لڑکی رانیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، نہیں میڈم، آپ چوکیدار کو آواز نہ دیں کیونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پائے گا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں بولی، لیکن کیوں؟ تبھی وہ بولی، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ دونوں لڑکے بھی میرے قریب آ گئے، میرے پاس کھڑے ہو گئے اور بولے، جی میڈم، یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، کیا راز ہے؟ تبھی وہ مجھے لے کر اسکول کی پچھلی سائڈ پر بنے اسٹور میں چلے گئے جہاں پر اسکول کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ کمرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پچھلے سائڈ پر ایک دروازہ نکلتا تھا۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کی بیک سائڈ پر ایک ویران جگہ ہے، لیکن اس کمرے کو کھولتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک بہت عجیب و غریب سی جگہ ہے اور یہ الگ سی دنیا تھی۔ یہاں پر ہر چیز بہت عجیب تھی۔ یہاں لگے گہرے جنگلات اور ان پر لگے پتے ہر چیز بتا رہی تھی کہ یہ انسانی دنیا نہیں ہو سکتی۔ میں اس بچی رانیہ کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ بولی، میڈم آپ آگے آئیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں لڑکے ہادی اور اس کا بھائی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جیسے ہی میں تھوڑی آگے گئی وہاں پر ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ تبھی وہ بڑا لڑکا ہادی بولا، میڈم آپ جاننا چاہتی ہیں نا کہ ہمارا گھر کہاں ہے اور آپ ہماری ماں سے بھی ملنا چاہتی ہیں؟ آج ہم آپ کو اپنی ماں سے ملوانے لائے ہیں۔ اب مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان تینوں بچوں کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں بولی، کیا اس کھنڈر میں آپ لوگ رہتے ہو؟ لیکن یہ جگہ اتنی عجیب سی کیوں ہے؟ حالانکہ اسکول کی بیک والی سائڈ تو میں نے دیکھی ہے، وہ تو اتنی عجیب نہیں تھی، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے۔ تو وہ بولی، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، آپ آگے تو چلیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑے ہی باادب طریقے سے مجھے لے کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس کھنڈر میں پہنچی تو میں حیران رہ گئی۔ باہر سے نظر آنے والا وہ کھنڈر اندر سے اتنا زیادہ خوبصورت تھا۔ تبھی وہ مجھے پکڑتے ہوئے آگے کی طرف لے گئے۔ وہاں ہر چیز بہت عجیب و غریب سی تھی۔ وہاں لگی تصویریں ایک عجیب سی وحشت پھیلا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا کیونکہ اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ بچے انسانی مخلوق نہیں ہو سکتے اور یہ جگہ جہاں میں آئی ہوں یہ کوئی بھی انسانی دنیا نہیں ہے۔ میں جیسے ہی اس بڑے حال نما کمرے میں داخل ہوئی میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کیونکہ مجھ پر رنگ برنگے پھولوں کی برسات ہو رہی تھی۔ ان پھولوں کی خوشبو میرے اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پھول گرانے والے کہاں ہیں۔ نہ جانے یہ پھول آسمان سے چھت سے گرتے ہوئے میرے اوپر آ رہے تھے، یہ بات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تینوں بچے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولے، میڈم آپ کا یہ ہمارے گھر میں استقبال ہے، آپ ہماری استاد ہیں اور ہماری خیر خواہ بھی۔ آپ نے ہماری اتنی مدد کی، اس لیے آپ کو خوش آمدید کہنے کا ہم لوگوں کو یہی طریقہ سوچا تھا۔ اتنے زیادہ پھول تھے کہ میرا سارا راستہ پھولوں سے ڈھانپا گیا۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر چلتی جا رہی تھی۔ یہ رنگ برنگی پتیاں جن کی خوشبو بالکل انسانی دنیا کے پھولوں جیسی نہیں تھی، یہ اتنی پیاری خوشبو میری روح کو سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں آگے ایک حال نما کمرے میں پہنچی تو وہاں بہت سی خوبصورت دوشیزائیں ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں انٹر ہوئی تو سب نے مجھے پھولوں کے ہار پہنائے۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی جنگ فتح کر کے آئی ہوں۔ نہ جانے یہ کیوں میرا اس طرح سے استقبال کر رہے تھے۔ وہ بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ آگے ایک بہت بڑی سی کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر تاج پہنا ہوا تھا اور بہت سے زیورات سے لدی پھندی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی بادشاہ کے محل میں آ گئی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے وہ کہانیوں والے بادشاہ یاد آ گئے کہ کیا سچ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات تو میں جان گئی تھی کہ میں اس وقت انسانوں کی دنیا میں نہیں ہوں، لیکن یہ جو دنیا تھی یہاں آ کر مجھے اب ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
हालांकि थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब सारे का सारा खौफ दूर हो गया था। उनका इस तरह से मेरा इस्तकबाल करना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। ये फीलिंग्स आज पहली दफा आ रही थी। तभी वो बच्चे मुझे पकड़ते हुए उस मलिका के पास ले गए जो बड़ी सी कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, आए मैडम, बैठिए यहाँ। उसने अपने साथ वाली कुर्सी पर मुझे बिठा लिया। तभी उसने ऐलान किया कि वो खास तोहफा लाया जाए जो हमने मैडम के लिए बनवाया था। तभी 2 लड़कियां एक बड़ा सा थाल सुर्ख कलर के कपड़े से ढांप कर लाई और लाकर उस औरत के आगे बढ़ा दिया। उसने वो थाल पकड़ा। मैं देखकर हैरान रह गई। उसमें बहुत से हीरे जवाहरात थे। सुर्ख रंग के दहकते हीरे किसी आग से कम नहीं लग रहे थे। तभी वो बोली, ये आपका इनाम है। आपने जो कुछ हमारे लिए किया, शायद हमारा कोई अपना होता तो वो भी न कर पाता। हम आपके एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जो हमने आपके लिए तैयार करवाए हैं और आप हमारे कोहकाफ में पहली दफा आई हैं, इसीलिए हम आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। इसीलिए सारे लवाजमात हमने पहले ही तय कर लिए थे। आप हमारी खास मेहमान हैं। हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। मैं सिर्फ उसका चेहरा ही तके जा रही थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी वो बोली, आप हैरान होंगी कि आप कहाँ आ गई हैं और हम सब जिन्नात हैं। हैरानगी का एक और झटका मुझे लगा। अब तो मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। मैं थर थर कांप रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे जिंदा बच पाए हैं। अगर तुम इन्हें खाना ना खिलाती तो न जाने ये आज हमारे साथ होते भी या नहीं। तभी मैं बोली, लेकिन आपने अपने बच्चों को भूखा क्यों रखा था? आपको पता है ये मासूम बच्चे हैं, इस तरह इनकी पढ़ाई पर बहुत असर होता है। मैं उससे गिले शिकवे कर रही थी क्योंकि मैं ये बात भूल गई थी कि ये जिन्नात हैं और मैं उस टाइम कोहकाफ में। मैं तो एक टीचर होने की हैसियत से उन तीनों बच्चों की माँ को नसीहत कर रही थी कि बच्चों का खास ख्याल रखें, लेकिन फिर जैसे ही याद आया कि ये तो जिन्नात है तो मेरा दिल बंद होने लगा। क्या मैं जिन्नात की दुनिया में आ गई हूँ? तभी वो औरत बोली, हम जानते हैं आपकी फिक्र बचा है, लेकिन उस वक्त हम मजबूर थे। हमारे ये तीनों बच्चे बहुत शरारती थे। इन्होंने हमारे जिन्नाती स्कूल में जिन्नात के बच्चों को काफी ज्यादा मारपीट की। इनकी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में चली गई थी। मैं चूंकि मलिका जिन्नात थी जो असूल और हुक्म में दूसरों के लिए करती थी, तो इस सब को देखने के बाद भी मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जो सजा बाकी अवाम के लिए है वही सजा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि आम अवाम को अगर उनका हक पूरा न मिले तो हमारी बादशाहत को बद्दुआएं देना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहती थी। इसी सजा के तौर पर जो आम जिन्नात के लिए होती थी कि उन्हें कोहकाफ से निकाला जाए और जब तक पूरी तरह उनके जुर्म का फैसला न हो तब तक ये बच्चे कोहकाफ में नहीं आएंगे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया था। मैं माँ थी, मैं ऐसा चाहती नहीं थी। मैंने अपने बच्चों को इंसानी दुनिया में भेज दिया। वहाँ मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे। ये जिन्नात के बच्चे थे, कुछ भी कर सकते थे। इनके पास बहुत ताकतें थी, लेकिन ये बहुत छोटे थे। इन्हें ताकतें इस्तेमाल करना नहीं आती थी, जिसकी वजह से ये भूखे और प्यासे रहे। लेकिन फिर इन्हें तुम अपना टिफिन खिलाती रही। मुझे सबके बारे में पता चल चुका था। वो बच्चा जिसका मेरे इन बच्चों ने सर फाड़ा था वो बिल्कुल शफायाब हो गया था। वो तंदुरुस्त था। अब उसने खुद गवाही दी है कि इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, बल्कि खेल के दौरान वो गिर गया जिसकी वजह से उसे चोट आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मेरे बच्चों की सजा खत्म हुई, इसलिए अब ये वापस कोहकाफ आ गए हैं। लेकिन इतने से दिनों में तुम्हारी मेहरबानियां हम नहीं भूले। तुम इन्हें पढ़ाती रही, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं हुआ और तुमने इनका पेट भरा है, नहीं तो शायद भूख और प्यास से ही मर जाते। इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारा इनाम है। मैं इनाम के तौर पर तुम्हें और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। फिर उसने एक बड़े काले रंग का थैला मंगवाया, वो भी मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस थैले के अंदर बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात थे। अब वो मलिका जिन्नात बोली, तुम चाहो तो इंसानी दुनिया में अब वापस जा सकती हो। वो तीनों बच्चे मेरे साथ हंसते मुस्कुराते मेरा हाथ पकड़े खड़े थे और कह रहे थे, मैडम हम आपसे मिलने आया करेंगे। उनकी तरफ देखकर मैं मुस्कुरा दी और मैं मलिका जिन्नात और उन बच्चों की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे माला माल कर दिया था। फिर बाइज्जत तरीके से वो तीनों बच्चे मुझे इंसानी दुनिया में वापस छोड़ गए। अब मैं अपने स्कूल के गेट के आगे नहीं बल्कि घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो बड़ा सा थैला
हीरे जवाहरात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन मैं सोच रही थी कि घर वालों को क्या जवाब दूंगी। मैंने घर वालों के पूछने पर उन्हें बता दिया कि ये थैला मुझे रास्ते से मिला है। ये सब देखकर बहुत सब खुश हुए। अब्बा चाहते थे कि मैं इस थैले के मालिक को ढूंढ कर वापस कर दूं। कई दिन तक अब्बा कोशिश में लगे रहे, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। मेरा भाई भी उन्हीं जिन्नाती बच्चों की वजह से खुद ब खुद ठीक हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी जिंदगी में अब कोई गम नहीं रहेगा। और सच में ऐसा हुआ। मेरा भाई आज बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है। अब्बू और भाई दोनों ही कारोबार संभाल रहे हैं। मैं अभी भी एक स्कूल टीचर हूँ, लेकिन अब मैं एक बहुत अमीर हूँ। मेरी शादी हो गई है। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन वो बच्चे मुझे 14वीं की रात को मिलने आते हैं। जब वो मिलने आते हैं तो मेरी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। मेरा शोहर ये बात नहीं जानता और मुझसे बार बार सवाल करता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं उसे हंसकर कह देती हूँ, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को काफी देर गुजर गई, लेकिन मेरे ससुराल में न मेरे शोहर को ये बात मालूम हो सकी कि वो जिन्नाती बच्चे मुझसे मिलने आते हैं। वो सिर्फ मुझे नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं आते। मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी जिंदगी में अब कभी कोई गम नहीं आया।